जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनातिरिवनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार माता जी। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, दादा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण परेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। સૌ હરિભક્તોને મારા નમસ્કાર અને દંડવત પ્રણામ. આપ સૌનું વહેલી સવારના આ શ્રીમદ ભાગવતમના ગુજરાતી ક્લાસીસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ ઇસ્કોનના રાધા ગોવિંદ મંદિર કોલાઈ બેંગ્લોર તરફથી લેવામાં આવે છે અને તેમાં આપ સૌનું હિઝ ગ્રેસ શ્રી નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી તરફથી હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું. આપ પણ આપની પ્રાર્થના બોલાવશો મારી સાથે મ્યુટ બટન ઓન રાખીને. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे. राम हरे हरे हरे. हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी टू दंडवत एवरीवन. हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु दादा जी, प्रणाम. दंडवत प्रणाम। प्लीज फॉलो मी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय. वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम भगवते भगवते नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय. भगवते
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं नरं चैव सरस्वतीं व्यासं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तन शृण्वता कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तः स्तोयभद्राणि विदुनोति सुरसताम् भद्राणि विदुनोति विदुनोति सताम्। नश्च प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष भद्रेषु भागवत सेवया भागवते सेवयाम्। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भगवते उत्तम श्लोके नित्यं भागवत सेवया दररोज શ્રીમદ ભાગવતમ ગ્રંથ અવતાર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો તેનું વાંચન કરવાથી પઠન કરવાથી મનન કરવાથી ક્લાસ ભરવાથી કે ક્લાસ લેવાથી આપણા જીવનમાં રહેલા અનેક અશુભ તત્વો સંપૂર્ણપણે નાશ પામે છે અને ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નૈતિક ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. નારાયણી સુનયના દેવી દાસીજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને સાદર પ્રણામ. આજે ઓનલાઈન મંગળા આરતીમાં 124 ભક્તોએ હાજરી આપી હતી. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ દરેકે દરેક જેમણે હાજરી આપી હતી તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને પ્રભુ તેમને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ નારાયણી સુનયના દેવી દાસીજી ફોર યોર વન્ડરફુલ સર્વિસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ અધ્યાય ત્રીજો, સ્કંદ ત્રીજો, અધ્યાય 15, શ્લોક 21. થોડાક શબ્દો બોલવામાં ડિફિકલ્ટ પડે એવા છે. રૂપિણી તો સિમ્પલ છે. કોણયતી ચરણારવિંદ વિશે આપણે જાણીએ છીએ. લીલાંબુજેન હરિ સદમણી સૌલક્ષ્યતે સ્ફટિક કુંડ્ય ઉપેત હેમની સમાર્જવી યદનુગ્રહેણ અન્ય યત્ન. અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આપ આજે ટ્રાય કરો. ચલો, યુ આર હરે ઓલવેઝ ડુઇંગ વેરી વેલ. ગો અહેડ. શ્રીરૂપિણી ક્વાણયતિ ચરણારવિંદમ લીલાંબુજેન હરિષદ્મનિમુક્ત દોષા
श्रीरूपिणी चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मणि संरक्षते स्फटिककुङ्कय उपेतवेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहेणन्ययत्न श्रीरूपिणी क्वाणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिषद्मणिमुक्तदोषा संरक्षते स्फटिककुल्य उपेतहेम्नि समार्जतीव यदनुग्रहेणन्यत् श्रीरूपिणी कर्ण्यवती चरणारविन्दे लीलाम्बुजेन हरिसद्मणिमुक्तदोष कौलाक्षते स्फटिककुण्ड्यरूपेण हेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहेणान्ययत्न एक बार बड़ी घबरावी लेंगे। श्रीरूपिणी कर्ण्यवती चरणारविन्द लीलाम्बुजेन हरि सद्मणि मुक्त दोष सौलाक्षते स्फटिक कुण्ड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जति यत् अनुग्रहेण अन्ययत्न यत् अनुग्रहेण अन्य यत्न आ चार शब्दों ये शब्द बनेलो छे यद अनुग्रहेण अन्य यत्न प्लीज प्रभुजी અને પછી માતાજી श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहेण यत्नः निरूपिणी क्वाणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसन्निमुक्तदोषा
सम्मार्जति वा यदनुग्रहेण अन्ययत्नः संलक्ष्यते स्फटिकपूर्यपेतहम्नि सम्मार्जति ग्रहेण अन्यन्यतः श्रीरूपिणी क्वाणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा श्रीरूपिणीर्विन्दम् लीलाभुजेन हरिषद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिकुडय उपेतहेम्नि समार्जति यद् अनुग्रहेण अन्ययत्नः संलक्ष्यते सम्मार्जति यदनुग्रहेण माताजी श्रीरूपिणी क्वाणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसाद्मनिमुक्तदोष श्रीरूपिणी क्वाणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककोण्य उपेतहेम्नि सम्मार्जितव्यानुग्रहणेन्ययत्नः संलक्ष्यते स्फटिकूडयपेतहेम्नि समार्जति यदनुग्रहेण अन्ययत्नः श्रीरूपिणी क्वाण्यति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसर्वमुक्तदोषा श्रीरूपिणी लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककूडुपेतेम्नि सम्मार्जति वा यद्ग्रहेणेन्ययत्नः संलक्ष्यते स्फटिकूडय उपेतहेम्नि समार्जति यदनुग्रहेण अन्ययत्नः श्रीरूपिणी कुणत्यति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिषद्मने मुक्तदोषा श्रीरूपिणी चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककूड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जति वा यद् अनुग्रहेण अन्ययत्नः संलक्ष्यते स्फटिकूडय उपेतहेम्नि समार्जति यदनुग्रहेण अन्ययत्नः Done, everybody? હરે કૃષ્ણ Go ahead. પ્રભુજી ટ્યુન અલગ હશે તો ચાલશે મીટર અલગ રાખવું છે કે મામા નથી ફાવે એવું મને મને થોડુંક મેં રીડ કર્યું ને તો મને થોડુંક અલગ ફાવ્યું એટલે આઈ ડોન્ટ પ્રિફર ઇટ કારણ કે આપણે જે કરતા હોય એ રાખીએ તો વધારે સારું ટ્રાય કરું પ્રભુજી જે અલગ રાગમાં વ્યવસ્થિત બેસી શકે કારણ કે એ તો એવી રીતે 5-6 એના મીટર હોય છે દરેકે દરેક શ્લોકના લાસ્ટમાં જે બે લાઈન છે ને એમાં થોડુંક વ્યવસ્થિત બેસે છે એટલે હા અલગ રાગ પેલું શ્રી રૂપિણી ક્વણયતિ ચરણારવિંદ એમાં વ્યવસ્થિત બેસે છે વિશ્વંભરીમાં બેસે છે બરાબર ચાલો બેસાડો ડિસેમ્બરીમાં બરાબર બેસે હા એમાં બરાબર બેસે છે વર્ડ્સ બધા ટ્રાય કરું પ્રભુજી કરો હા કરો શ્રીરૂપિણી ક્વણયતિ ચરણારવિંદમ લીલાંબુજેન હરિસદ્મનિમુક્તદોષા
श्रीरूपिणीवयति लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमोषा संलक्ष्यते स्फटिकगुण्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः संलक्ष्यते स्फटिकपूर्णमुपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहेण्ययत्नः श्रीरूपेणी कवणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजे हरिषद्यनि मुक्तदोषा श्रीरूपिणी वरयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्वनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुण्डय उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहेण अन्ययत्नः संलक्ष्यते स्फटिककुण्डय उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहेण्ययत्नः Anybody left out? Good. Three, Bhagyadevi Lakshmi. श्री भाग्यदेवी लक्ष्मी Rupini, Sundar Rupwali. रूपिणी सुंदर रूपवाली Kwarniyati, Jankar Karti. वाणियति जलकार करती Charanarvindam, Charan Kamal. चरणारविंदम चरण कमल લીલા અંબુજેન કમળ લઈને રમત કરતી. लीला अंबुजेन कमल लઈને રમત કરતી હરી સદમણી ભગવાનના ઘરમાં. સદમની ઘરમાં મુક્ત દોષા બધા દોષોથી મુક્ત. સંલક્ષ્યતે નજરે પડે છે. નજરે પડે છે સ્ફટિકની સ્ફટિકની કુંડ્યે ભીતો ઉપેન હેમની સુવર્ણ મિશ્રિત. सम्मार्जती इवे समार्जन करती હોય તેમ દેખાતી यत अनुग्रहणे જેની કૃપા મેળવવા. જેની કૃપા મેળવવા અન્ય બીજા યત્ન બહુ કાળજીપૂર્વક યત્ન કરે છે. બહુ કાળજીપૂર્વક યત્ન કરે છે. अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय. Just hang on for a minute. વૈકુંઠ લોકમાં સ્ત્રીઓ લક્ષ્મી દેવી જેટલી જ સુંદર હોય છે. આવી દિવ્ય સૌંદર્યવતી સ્ત્રીઓ હાથમાં કમળ રમાડતી અને પગમાં ઝાંઝર ઝણકારતી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની કૃપા મેળવવા માટે કેટલીક વખતે વચ્ચે વચ્ચે સોનાના પટ્ટે મળી સ્ફટિકની દિવાલોને સાફ કરતી જોવામાં આવે છે. નિકેતા મોદી
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે તમારો વિડીયો ઓન રાખજો તમે જ્યારે બોલતા હો ત્યારે. વાંચું પ્રભુજી? હા, એક જ મિનિટ તમને કરી આપું. ને છે મારી પાસે બુક છે. બધા પાસે હોય છે માસી. માતાજી ગો હેડ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. શિલા પ્રભુપાદની જય. ભાવાર્થ બાય શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા બ્રહ્મ સંહિતામાં જણાવ્યું છે કે લાખો કરોડો લક્ષ્મી દેવીઓ ભગવાનના ધામમાં ભગવાનની સેવા કરે છે. લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સતત સંભ્રભ સેવ્યમાનમ. વૈકુંઠમાં વસતી આ લાખો અને કરોડો લક્ષ્મી દેવીઓ ભગવાનની પત્નીઓ નથી, પરંતુ ભગવાનના ભક્તોની પત્નીઓ છે અને ભગવત સેવા પરાયણ રહે છે. વૈકુંઠ ગ્રહોમાં મકાનો આરસના હોય છે. વૈકુંઠ લોકમાંની ભૂમિ સ્પર્શમણીની બનેલી છે. એ રીતે ત્યાં લગીરે ધૂળ ન હોવાથી વૈકુંઠમાં આરસને સાફ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. તેમ છતાં ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા ત્યાંની સ્ત્રીઓ આરસની દિવાલો હંમેશા સાફ કરતી હોય છે. શા માટે? તેનું કારણ એ છે કે આમ કરીને તેઓ ભગવત કૃપા મેળવવા આતુર હોય છે. વૈકુંઠ લોકમાંની લક્ષ્મી દેવીઓ દોષ રહિત હોય છે એમ પણ અહીં જણાવ્યું છે. સામાન્યતઃ લક્ષ્મી દેવી એક સ્થળે સ્થિર રહેતી નથી. તેનું નામ ચંચલા છે, એટલે તે સ્થિર નથી. તેથી આપણે જોઈએ છીએ કે આજે બહુ ધનવાન હોય એવો માણસ ભવિષ્યમાં દિનથી પણ દિન બની જાય છે. રાવણ એક બીજો દાખલો છે. તે લક્ષ્મી સીતાજીને તેના રાજ્યમાં લઈ ગયો અને લક્ષ્મીની કૃપાથી સુખી થવાને બદલે તેનું રાજ્ય અને કુટુંબ પણ નાશ પામ્યો. એ રીતે રાવણના ઘરમાં લક્ષ્મી ચંચલા છે. રાવણની શ્રેણીના મનુષ્યો લક્ષ્મીપતિ નારાયણ વિના કેવળ લક્ષ્મીને ચાહે છે. તેથી લક્ષ્મીજીને લીધે જ તેઓ અસ્થિર થઈ જાય છે. સંસારી મનુષ્યો લક્ષ્મીમાં દોષ દેખે છે, પણ વૈકુંઠમાં તો લક્ષ્મીજી ભગવત સેવામાં સ્થિર રહે છે. ભાગ્યની દેવી હોવા છતાં તે ભગવત કૃપા વિના સુખી થઈ શકે નહીં. લક્ષ્મી દેવીને પણ સુખી થવા માટે ભગવત કૃપાની જરૂર હોય છે. તેમ છતાં ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ જીવાત્મા બ્રહ્મા પણ સુખ માટે લક્ષ્મી દેવીની કૃપા યાચે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શિલા પ્રભુપાદની જય. થેન્ક યુ વેરી મચ નિકેતા મોદી માતાજી. ખૂબ જ સુંદર આપે વાંચ્યું. બહુ બહુ આભાર. થેન્ક યુ. અહીંયા આગળ આપણે બે વસ્તુઓ અલગ અલગ જોઈ રહ્યા છીએ. એક વૈકુંઠ લોક અને બીજું વૈકુંઠ લોકમાં વસતા લક્ષ્મી દેવી. આખા બ્રહ્માંડને આપણે વિચારીએ તો તેમાં આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત બે જુદા હોય છે અને બંને વચ્ચે 7 પડોનું આવરણ હોય છે. આમાંના 5 પડ એ પંચમહાભૂતથી બનેલા હોય છે અને એક આવરણ પછીનું બીજું આવરણ બીજા પહેલા આવરણ કરતા 10 ગણું મોટું હોય છે. આમ શરૂઆત ધરતીથી થઈને આગળ જતા પાણી, વાયુ, અગ્નિ અને છેલ્લે આકાશ કે સ્પેસ આવે. એવું કહેવાય છે કે ભૌતિક જગત ચોથા ભાગનું છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક જગત ઘણું વિશાળ અને મોટું ભૌતિક જગતથી 3 ગણું મોટું છે. ભૌતિક જગતમાં જેમ અનેક ગ્રહો છે તેમજ અનેક ગ્રહો આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. કોન્સેપ્ચ્યુઅલી આપણે જોઈએ તો આધ્યાત્મિક જગત એ સાચું જગત છે, જેને આપણે રિયાલિટી કહીએ, રિયલ તે છે. જ્યારે ભૌતિક જગત એ આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે. આ સાચું અને પ્રતિબિંબ વચ્ચે ઘણા બધા ફેર હોઈ શકે
તે બહુ જ સામાન્ય છે. જેમ આપણે અરીસા સામે ઊભા હોઈએ અને આપણી જાત અરીસાની સામે હોય, જે સાચી છે, રિયલ છે, અને તેની સામે આપણી સામે ઉભેલું પ્રતિબિંબ એ પ્રતિબિંબ છે. પ્રતિબિંબ સામાન્ય રીતે બરાબર મિરર ઇમેજ કહીએ તેવું દેખાતું હોય છે, અને તે પ્રતિબિંબ કદી સાચું થતું નથી. અને આથી જ આપણે કહીએ છીએ કે ભૌતિક જગત એ એક ભ્રમ છે, ઇલ્યુઝન છે, ખરેખર એ એક્ઝિસ્ટ થતું નથી. ઇલ્યુઝન અને બ્રહ્મ પાછળના કારણો જુદા છે, પણ સામાન્ય રીતે એવું કહી શકાય કે જેમ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે જો તમે આધ્યાત્મિક જગતને એક વિશાળ વૃક્ષ નદી કે દરિયાના કિનારે ઊભું હોય તેવું જોતા હોવ, તો તેનું બરાબર ઊંધું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે અને જે દેખાય તે ભૌતિક જગત છે, જેમાં મૂળ ઉપર હોય છે, ડાળીઓ નીચે હોય છે, અને પછી તેના વિવિધ વર્ણનો આપે ખૂબ જ ચતુરાઈથી ને સારી રીતે વાંચેલા છે. અને આપ જાણો છો કે એક એક અંગ એ મોટા વૃક્ષનું શેની સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં રહેતા, ઉડતા, બેસતા અને ફરતા પક્ષીઓને જીવાત્માઓ સાથે સરખાવી અને આખા પિક્ચરને એક પૂર્ણ સુંદર દ્રશ્ય તરીકે કૃષ્ણ ભગવાને આપણી સામે ભગવદ્ ગીતામાં રજૂ કર્યું હતું. જે સરળ અને સામાન્ય કહી શકાય તેવું આધ્યાત્મિક જગત જેવું તેના પ્રતિબિંબ એવા ભૌતિક જગતમાં આવે ત્યારે એ ખાસું કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય છે, અને એ કોમ્પ્લિકેટેડ થવાના કારણ રૂપે ભૌતિક જગતના 3 ગુણો બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આ 3 ગુણો સાત્વિક, રજસ અને તામસી એ 3 ગુણો વિવિધ પ્રકારના હોવાથી ભૌતિક જગતમાં વિવિધતા જોવા મળે છે, પરંતુ એ વિવિધતા ડાઉન એન્ડ અંડર એટલે કે ખરાબ બાજુ તરફ વધારે દેખાય છે. સારામાં સારો સાત્વિક ગુણ પણ આધ્યાત્મિક જગતના સંપૂર્ણ સાત્વિક ગુણ સુધી આવતો નથી, અને તેથી આપણે ક્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં જવા માટે લાયક બની શકતા નથી. તમારા પુત્રો પુત્રીઓ કે પૌત્રો પૌત્રીઓને જ્યારે પરદેશ જવાની વાત આવે આગળ ભણવા માટે, ત્યારે તેના કેટલાક નિયમો હોય. આ નિયમો પ્રમાણે તેમણે અંગ્રેજી ભાષામાંથી પાસ થવું પડે, અને એવી બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે જે તેમની પ્રોફેશનલ એક્ઝામ છે એ ક્લિયર કરવી પડે. આવું કરાવવા પાછળનું કારણ શું? તો કે તમે એ દેશમાં જાઓ ત્યારે તે દેશના એવરેજ નાગરિકની જેવા સક્ષમ હો કે જેથી ત્યાં આગળ તમને જીવવામાં રહેવામાં સરળતા રહે અને તમે તમારો અભ્યાસ કરી શકો. આમ ભૌતિક જગતમાં આપણે રહીએ છીએ, પરંતુ આપણે સારામાં સારી રીતે સરખાવીએ તો કદાચ વાંદરા જેવા છીએ એવું કહી શકાય. આમ જો આધ્યાત્મિક જગતમાં જવું હોય તો આપણે પોતે બદલાવવું પડે.
અને તેને માટે આપણે જાણવું પણ પડે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં કેવા લોકો કેવી રીતે વસે છે, શું કરે છે અને તેમની જીવન શૈલી કેવી હોય છે. આ જે વર્ણનો અહીંયા આવી રહ્યા છે એ કઈ કારણ વગર આવી રહ્યા છે અને ખાલી જગ્યાઓ પૂરી અને ભાગવતમને મોટું બનાવવું છે તે માટે નથી. જેમ આપણે કૃષ્ણને મેળવવા હોય તો કૃષ્ણ વિશે આપણે જાણવું પડે, તેના લક્ષણો, તેની લાક્ષણિકતાઓ તેને બરાબર સમજવી પડે, તેની જીવવાની કલા, તેના કૃષ્ણ કથાઓમાં જાણી અને સમજવા પડે અને ત્યારે આપણે કૃષ્ણમય થઈ શકીએ અને ત્યારે આપણે કૃષ્ણની સેવા કરવા માટે લાયક થઈ શકીએ. આ લાયકાત મેળવવા માટે કૃષ્ણની પહેલા એ જે આધ્યાત્મિક જગત છે તેમાં કેવા લોકો હોય છે, કેવા લોકો કેવી રીતે રહે છે અને કેટલા આનંદ પ્રમોદથી રહેતા હોય છે તે જાણવું, સમજવું અને જીવનમાં ઉતારવું પડે તો આપણે તેને લાયક બની શકીએ અને તો પછી આપણને ભગવાનના પ્રદેશમાં જવાનો વિઝા મળી શકે. આને માટે જ શ્રીલ પ્રભુપાદ આપણને ભક્તિ માર્ગ અપનાવવાનું કહે છે. 4 બેઝિક રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ્સ પાળવાના, જે પણ દિનચર્યા શ્રીલ પ્રભુપાદે બતાવી છે તે પ્રમાણે કરવાની અને તદુપરાંત યાત્રાઓ, ગુરુને મળવું અને પછી આગળ જતા આપણે ધાર્મિક સંસ્કારો લઈ અને આગળ વધતા હોઈએ છીએ. આમ આપણે ચોક્કસપણે જાણવું જોઈએ કે આધ્યાત્મિક જગત કેવું હોય છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેતા દરેક વ્યક્તિ જે શરીર હોય છે તે આપણા જેવું ભૌતિક શરીર નથી હોતું. આપણું ભૌતિક શરીર અનેક રીતે ખામી ભરેલું છે, નાશવંત છે અને તેની અંદર રહેલી ઇન્દ્રિયો બહુ જ સક્ષમ નથી અને ખાસી ઇનએડિક્વેટ, જેને આપણે સારી રીતે કહી શકીએ કે 1 થી 100 ગણીએ તો એ મીંડા જેવી હોય છે. આંખથી આપણે ફક્ત જોઈ શકીએ, કાનથી સાંભળી શકીએ પણ દૂરનું ન જોઈ શકીએ. કાનના અમુક રેન્જ સુધીના સાઉન્ડ જ સાંભળી શકીએ, તેનાથી ઉપર અને નીચે આવતા સાઉન્ડ આપણે કદી સાંભળી ન શકીએ એવી આપણી પરિસ્થિતિ હોય છે. આંખે જોયેલું, અનુભવેલું એ સત્ય ન હોઈ શકે અને એ ઇલ્યુઝન કે ભ્રમ હોઈ શકે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ હોય છે. આમ ભૌતિક શરીર એ જન્મ લેતું હોવાથી ચોક્કસપણે નાશ પામે છે. જેમ હિન્દીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ જિંદા યહાં સે જા નહીં પાયા. આમ દરેક આત્મા આ જ્યારે ભૌતિક શરીરને ગ્રહણ કરે છે ત્યારે તેની સાથે રહેલી બધી જ ખામીઓ, ઇનએડિક્વસી એ આપણે સાથે આત્માએ ભોગવવી પડે છે. આધ્યાત્મિક શરીર એ 3 પ્રવાહીઓ, જેને આપણે મ્યુકસ, બાઇલ કહીએ તે એનેથી બનેલું નથી અને તેથી તેને અને બ્લડ, મ્યુકસ, બાઇલ અને બ્લડ, તે જ રીતે આધ્યાત્મિક શરીરને આવા
કોઈ પ્રવાહીઓ ન હોવાથી તેની અંદર જેમ આપણે ધમનીઓ હોય, આર્ટરીઝ અને વેઇન્સ હોય, એવું કોઈ પણ પાઇપલાઇન એ શરીરને જરૂર પડતી નથી અને તેથી તેમને આપણી જેમ બ્લડ પ્રેશર હોય, પલ્સ હાઈ થઈ ગઈ ને લો થઈ ગઈ, આઈસીયુમાં દાખલ કર્યા વગેરે હોતું નથી. આધ્યાત્મિક શરીર જેને સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી કહીએ તે કદી નાશ પામતું નથી, કારણ કે તે કદી જન્મ લેતું નથી. અને આ આધ્યાત્મિક શરીરમાં આવેલી ઇન્દ્રિયો, જે પણ દરેક ઇન્દ્રિય છે તે બધા જ કાર્યો નિયમિત રીતે અને સંપૂર્ણપણે કરી શકે છે. તમારી પાસે જો દિવ્ય ચક્ષુ હોય તો તમને દૂરનું કે જે પણ કઈ જ્યાં હોય ત્યાંથી જોવાની સગવડ હોય. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રના મહેલમાં બેઠો હતો અને ત્યાંથી તે સતત ચાલી રહેલા કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધને સરસ રીતે યુધિષ્ઠિરને સંભળાવી રહ્યો હતો. આમ આધ્યાત્મિક શરીર એ નાશવંત નથી અને તેની દરેક ઇન્દ્રિયો, બધી જ ઇન્દ્રિયોના કામ પૂર્ણપણે કરી શકે છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં ભૌતિક જગતના રહેલા બધા જ ગેરલાભો હોતા નથી. જેમ કે શ્રીલ પ્રભુપાદે અહીંયા દાખલો આપ્યો કે ત્યાં આગળ ધૂળ હોતી નથી. આપણે ત્યાં રહેલા ધૂળ, કચરો, પથ્થરો અને એવી અનેક વસ્તુઓ જેને આપણે નકામી અને અડચણરૂપ ગણીએ છીએ તે આધ્યાત્મિક જગતમાં હોતી જ નથી. આધ્યાત્મિક જગતની બધી જ સરફેસીસ પાવરફુલી પોલિશ્ડ અને સુંદર હોય છે અને ત્યાં સવારના પોરમાં કચરા પોતું કરવા પડે એવી જરૂર હોતી નથી. આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ તેમના શરીર ખૂબ જ સુંદર હોય છે, કારણ કે તે આધ્યાત્મિક શરીર હોય છે અને તેઓ આપણાથી અનેક ગણા સુંદર દેખાય છે એવું શ્રીલ પ્રભુપાદનું વર્ણન છે. તે લોકો આનંદથી રહેતા હોય છે, કારણ કે તેમની આજુબાજુ બધે જ આનંદ હોય છે. તેમની આજુબાજુ રહેલી ગાયો એ આપણે જેમ સુરભીની ગાય કામધેનુ કહીએ તેવી ગાયો હોય છે. તેમને ત્યાં રહેલા વૃક્ષો એ કલ્પ વૃક્ષો હોય છે અને તે તમે જે ધારો તે તમને પ્રોવાઈડ કરી શકે તેવી ક્ષમતા વાળા હોય છે. ત્યાંના લોકો ખૂબ જ આકર્ષિત હોવા ઉપરાંત સદગુણોથી ભરેલા હોય છે. તમે ને હું આપણે આપણી જાતને બહુ સારી રીતે ઓળખીએ છીએ કે ક્યાંક પણ કોઈકને વધારે સારો જોઈને આપણે ક્યારેય ખુશી થતા નથી. જ્યારે કોઈકનું કંઈક સારું થાય ત્યારે આપણા 2 હાર્ટબીટ મિસ થાય અને આપણને એમ થાય કે આ ક્યાંથી આને આ મળી ગયું. જ્યારે આપણને આવું થતું હોય ત્યારે આપણે જો આધ્યાત્મિક જગતમાં પહોંચી જઈએ તો મને લાગે છે કે ભૌતિક જગતથી પણ વધારે એવો ખતરનાક સીન ત્યાં આપણે ઉભો કરી શકીએ. આધ્યાત્મિક જગતમાં એકબીજા પ્રત્યેના જે અવગુણો હોય છે, દાખલા તરીકે ઈર્ષા, દાખલા તરીકે
કંઈક પણ હોય તો કોમ્પિટિશન, બધે જ ઠેકાણે હું વધારે સારો, આઈ એન્ડ માઇન્ડ, કે આ મારું છે અને આ હું છું, તે સદંતર હોતું નથી. દરેકે દરેક વ્યક્તિ પ્રભુનો પરમ ભક્ત હોય છે અને પરમ ભક્તના લક્ષણો આપણે શ્રીમદ ભાગવતમમાં નારદ મુનિથી માંડીને ઘણા બધાના સાંભળ્યા અને જાણ્યા છે. આમ જો આપણે આધ્યાત્મિક જગતનો વિઝા જોઈતો હોય તો પ્રભુને ગમીએ તેવા બનવું પડે અને પ્રભુને આ વૈકુંઠ લોકમાં રહેતા આવા લોકો ગમે છે. ટૂંકમાં આપણે જે પણ કંઈ આ વાંચન કરી રહ્યા છીએ એ બધી સાચી વસ્તુઓ અને સાચી બનેલી વસ્તુઓ છે અને તે આપણને આ બધા આપણા શરીરના અને આપણા પોતાના માનસિક બદલાવની જરૂર માટે કહે છે. આપણે ગમે તે હિસાબે ઈર્ષા છોડવી નહીં, લોકોને સારું થતું જોઈને સાખુશ થતા શીખવું પડે અને જે પણ કંઈ કોઈ સારું કાર્ય કરે તો તેને એન્કરેજ કરીએ તો એનાથી ઉત્તમ બીજું કંઈ ન હોઈ શકે. શાહબુદ્દીન રાઠોડને આપ સૌ જાણો છો. એણે એક નાની કથા કહી હતી, બહુ સરસ કથા છે અને સચોટ છે, તેથી હું અહીંયા કહું છું. એકવાર કે બાથરૂમમાંથી નાહીને હું બહાર આવ્યો અને મારા ઘરમાં એક 22 વર્ષનો સુંદર જુવાન ઇસ્ત્રી ટાઈટ કપડા પહેરીને બેઠો હતો. મેં પૂછ્યું, બોલો ભાઈ? એટલે એણે કીધું કે હું અહીંયા એટલે આવ્યો છું કે મારે સમાજની કંઈક સેવા કરવી છે. શાહબુદ્દીન વિચારે કે આને હું શું કહું, એ કે તું કાલે આવજે. બીજે દિવસે જાય છે, ફરીથી એને બીજે દિવસે બોલાવે છે. એવું 3-4 દિવસ ચાલે છે, પણ શાહબુદ્દીન ભાઈને ખબર પડી જાય છે કે આ છોકરો જે છે તે ખરેખર બહુ સિરિયસ છે. 5મે દિવસે એને બેસાડે છે અને એને કહે છે કે આ જગતમાં જે બધા કઈ કાર્યો ચાલતા હોય, જે બધા પોતપોતાના કામ કરતા હોય, એને કોઈને તું આડો આવતો નહીં, આટલું કર તો આના જેવી સમાજ સેવા બીજી કોઈ નથી. ટૂંકમાં આપણે એવા આડા હોઈએ છીએ કે આપણે બદલાઈએ નહીં તો એ આપણી આડાઈમાં ને આડાઈમાં આપણે આપણી જાતને ખોઈ બેસીએ. આધ્યાત્મિક જગતના એ ગુણો આપણે કેળવવાના છે. આપણે સમદ્રષ્ટા બનવાનું છે, ભગવાનમાં પરોવાનું છે અને આ જે ખોટી ધમાલ કરીને આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ કે મારે પણ કૃષ્ણ ભગવાનની જેમ ભોગવવું છે, મારે પણ કૃષ્ણ ભગવાનની જેમ રાજ કરવું છે, એ આપણી જે હઠને લઈને આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ ત્યાંથી જો પાછા જવું હોય તો આપણે પોતે જે બદલાવાની જરૂર છે તેની સમજ આપણે કેળવીએ. એકવાર એક સમજ આવે કે મારામાં ઘણું બધું ખોટું અને ખરાબ છે, પછી બદલાતા બહુ વાર લાગતી નથી. અને તેથી શ્રીલા પ્રભુપાદે કીધું છે કે જ્યારે એક વ્યક્તિએ પૂછ્યું કે આ બધી ભક્તિ કરીને પ્રભુ પાસે પહોંચતા કેટલા જન્મારાઓ થાય, તો પ્રભુપાદે જવાબ આપ્યો, 1 મિનિટ. તમે એટલા ભાવમાં આવો, એટલા શુદ્ધ થાવ અને એવી રીતે એક શબ્દ કૃષ્ણ ભગવાન બોલો, એ ભગવાન માટે જો એ પ્રેમ અને ભાવ હશે અને એ ચોખ્ખાઈમાં તમારામાં હશે તો તમને તરત જ સ્વીકારી લેશે. પ્રભુને અનુકૂળ, પ્રભુને ગમે તેવા બનીએ તો જ આપણને
પ્રભુ પાસે જવાનો વિઝા મળે છે. બહુ સહેલું, બધું છોડવાનું જ છે. કંઈક બદલાવાનું એટલે આપણે કંઈક રૂપાળા થઈ જવાનું કે આપણામાં કાપકૂપી કરવાની છે એવું કંઈ નથી. જે આપણે ખોટું શીખીને બેઠા છીએ તે બધું જ આપણે ખોટું આપણામાંથી બહાર કાઢવાનું છે. અહીંયા આગળ એ સુંદર રીતે આખું વર્ણન આધ્યાત્મિક જગતનું એટલે કર્યું છે કે આ જગતમાં તમારે જો જવું હોય તો તમારે તમારા પોતાનામાં બદલાવ લાવવો પડશે અને તમારે એ આધ્યાત્મિક જગતને અનુકૂળ થઈ શકે તેવું બનવું પડશે. લક્ષ્મીજી વિશે વાત કરતા અહીંયા આગળ વ્યાસદેવજી લક્ષ્મી વિશેનું થોડું વર્ણન કરે છે. તેનું કારણ પણ આપણને આધ્યાત્મિક જગતમાં કેવી વ્યક્તિઓ હોય છે તેમ દર્શાવવાનું છે. લક્ષ્મીનો અવતાર, અનેક અવતારો લક્ષ્મીના છે. લક્ષ્મીજી એ દેવીઓમાં દેવી એવી મહાદેવી ગણાય, પરંતુ તે ખૂબ જ ચંચળ છે અને તેનું ચંચળ હોવાનું કારણ તેની આજુબાજુ હંમેશા બધા લોભી લોકો જ બેઠા હોય છે. આપણામાંથી કોઈએ એવું વિચાર્યું કે બધા જ આપણે ધન લક્ષ્મીને બાળવા માટે, મેળવવા માટે ગમે તે કરવા તૈયાર હોઈએ છીએ, પણ એ જ લક્ષ્મીને તમે જઈને પૂછો કે બેન તને કેવું લાગે છે તો એ શું કહે? લક્ષ્મીજી દરેકમાં બ્રહ્મ સંહિતામાં એક ઠેકાણે બહુ સરસ રીતે દરેકના વર્ણન કરે છે અને વિષ્ણુ ભગવાનને કહે છે કે મારે તો ફક્ત તમે જ જોઈએ, કારણ કે બીજા બધામાં કેટલા અવગુણો છે અને આ અવગુણોના લિસ્ટમાં પછી બ્રહ્માજી, શિવજી અને અનેક ઋષિ મુનિઓ જેવા ઋષિ મુનિઓ પણ આવી ગયા કે જે લક્ષ્મી તેમાં દોષ કાઢીને કહે છે કે આ કારણે હું આમની પાસે જવા માંગતી નથી. ટૂંકમાં આપણે આપણું પ્રતિબિંબ લઈને ફરી રહ્યા છીએ અને એ પ્રતિબિંબને હું પોતે છું તે કહી રહ્યા છીએ તે ઇવન લક્ષ્મીજી પણ કહે છે. આ અવગુણોથી દૂર થઈ આ વાતાવરણ ની અંદર જે હું અને મારું કરીને આપણે બેઠા છીએ તે હવે તમને ચોક્કસ લાગવા તો માંડ્યું જશે કે એ સાચું નથી, કંઈક અંશે એ બધું ખોટું છે. તો એ સમજી અને શ્રીલા પ્રભુપાદે દર્શાવેલી દિનચર્યા પાળવાનું, તેમણે દર્શાવેલા માર્ગે ચાલી અને એ 4 મેઇન પ્રિન્સિપલો પાળવા અને ગમે તે હિસાબે પાળવા અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં રહેવાનું શરૂ કરીએ. અત્યારે આપણે બધા પાર્ટ ટાઈમ કૃષ્ણ કોન્શિયસ છીએ. જ્યારે મંગળા આરતી ચાલતી હોય ત્યારે મંગળા આરતીને જપ કરીએ અને પછી ઘેર આવ્યા પછી શું શું આપણે આજે ખાઈશું ને શું કરીશું, કેવી કેવી મજા કરીશું, એ વિશે જો વિચારવાનું હોય તો આપણે બિલકુલ પાર્ટ ટાઈમ કૃષ્ણ કોન્શિયસ કહેવાઈએ. પછી વિચારીએ કે હવે રવિવારે હું પિક્ચર જોવા જઈશ અને સોમવારે હું ક્લબમાં જઈશ, તો આપણે ખરેખર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ પાળતા જ નથી. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ તમારામાં 24 કલાક હોવી જોઈએ. એ 24 કલાકની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ જ્યારે આવે ત્યારે તમે પ્રભુને વાલા થઈ શકો. ત્યાં સુધી અહીં આગળ આ મૃત્યુ લોકમાં અનેક ફાંફાઓ મારી
અને આમ તેમ ફર્યા કરવાનું રહ્યું. આધ્યાત્મિક જગતની અનેક વાતો ઘણી બધી છે અને એ આપણે જો શરૂ કરીએ તો એને પૂરી કરવા માટે વર્ષો વીતી જાય. પરંતુ આ આધ્યાત્મિક જગત વિશે કોણ વધારે જાણતું હોય છે અને કોની પાસેથી આપણે સાંભળી શકીએ એ તમારે ચોક્કસપણે વિચારવું રહ્યું. જો આ જ વસ્તુઓ અને આ જ વાતો પૂર્ણ ભક્તિમય વ્યક્તિઓ પાસેથી સાંભળીએ અને સારા ડિવોટી પાસેથી સાંભળીએ તો તે આપણને ચોક્કસપણે ખૂબ જ વધારે અપીલ કરતી હોય છે. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે પરમહંસો અને અમારી દાસ પ્રભુજી જેવા વ્યક્તિઓ કંઈક કહેતા હોય ત્યારે તેમના મુખમાંથી સેફ્રોન પાર્ટિકલ્સ આવતા હોય છે અને એ સેફ્રોન પાર્ટિકલ્સ તમને કાનમાં જઈ અને સરસ રીતે સમજાવી શકે તેવા પાવરદા હોય છે. આમ શ્રવણમ એ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ છે અને પ્રભુજી નવનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી જેવા અનેક પ્રભુજીઓ જેઓ ખૂબ જ ભગવાનને જોઈને બેઠેલા છે તેમની પાસેથી સાંભળવાનો જે લાવો છે તે કદી છોડવો ન જોઈએ. આપણો ટ્રાન્સફોર્મેશનનો જે આ પ્રોજેક્ટ આપણે લઈને બેઠા છીએ એ કેમ સરળ કરી શકાય તેના વિશે હું જણાવી રહ્યો છું. આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ એ વૈકુંઠ લોકમાં ગોલોક વૃંદાવનમાં જ જવાનો છે. ત્યાં જ આપણે જવું છે. પણ જવા માટે આપણે આપણી જાતને બદલવાની છે અને તે બદલવા માટે શું શું જોઈએ તેની હું છણાવટ કરી રહ્યો છું. પહેલી તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપણી જે બિહેવિયર છે એ 24 કલાક દિવસનું હોવું જોઈએ. બીજું આપણે ભક્તોની સંગ સાધુનો સંગ કરતા થઈએ અને તેને માટે આપણે મંદિરે જવું પડે. ત્રીજું મંદિરમાં રહેલી એ સુંદર મૂર્તિ એ કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ છે. ગ્રંથ ભાગવત એ પોતે જ છે તેમ સમજીને તેમને પૂજવા, તેમને સમજવા, તેમને વાંચવા, સાંભળવા જોઈએ. અને આ રીતે આપણે જે છીએ એમાં કેટલો બદલાવ આવી રહ્યો છે તે વિશે આપણે સતત દરરોજ કે પછી અઠવાડિયે એકવાર કે મહિને એકવાર બેસી 2-3 કલાક કાઢી અને વિચારવું જોઈએ કે મારામાં ભક્તોના લક્ષણ જે હોય તે કઈ પાંગરતા હોય તેવું લાગે છે કે નહીં. અમારી દાસ પ્રભુજી હંમેશા કહે છે કે આપણામાં અને ભક્તો વચ્ચેનું અંતર શું? તો કે જે શુદ્ધ ભક્ત હોય તેનામાં દયા, કમ્પેશન પુષ્કળ હોય. ત્યારે આપણે આપણા સિવાય આપણી સામેનાનું વિચારતા થઈએ અને કદાચ આપણી સામેનાનો વિચાર વધારે આવે આપણા કરતા ત્યારે આપણે કઈક રીતે બદલાઈ રહ્યા છીએ તેવું માનવું. ભક્તિનો આપણો જે માર્ગ છે એ એક પર્વત ચડવા જેવો છે. પર્વત ચડવામાં આપણે એક બેકપેક પણ પાછળ બાંધીને બેઠા છીએ અને એ બેકપેકમાં અનેક જન્મોના આપણા અપરાધો, અવરોધો અને આશક્તિઓ ભરેલા છે. આ બધાને જેટલા વહેલા આપણે એ બેકપેકમાંથી કાઢીને ખાલી કરીએ કે પછી બેકપેકને છોડીએ તો પર્વત ચડવો
સહેલો પડે. શરૂઆતના શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ વગેરે છેક રુચિ સુધી, નિષ્ઠા સુધી આપણે પહોંચીએ ત્યારે નિષ્ઠા જે હોય છે એ પર્વતની ટોચ ગણાય છે. નિષ્ઠા વખતે જો આપણે બરાબર નિષ્ઠાથી કામ કર્યું હોય અને જો રુચિ કેળવીએ તો આપણામાંની બધી જ ઓફેન્સીસ ની જે વસ્તુઓ હોય છે તે બધી દૂર થાય અને આપણે પ્યોરિફાય થઈએ. એકવાર પ્યોરિફાય થયા પછી શુદ્ધ એવું હૃદય આપણું આપણને ભક્તિ માર્ગે દોડતા કરી દે છે. નિષ્ઠાના સ્ટેજમાં ભજન ક્રિયા એવી સુંદર થાય કે આપણે એ સ્ટેજ પછી સીધા દોડવા માંડીએ. અને શ્રીલા પ્રભુપાદનું કહેવું છે અને એવું જ કહેવું શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોરનું પણ છે. માધુર્ય કદંબિનીમાં એ વર્ણન કર્યું છે કે એકવાર નિષ્ઠા ક્રોસ કરી અને ભજન ક્રિયામાં સેટલ થયા આપણે, એટલે કે શુદ્ધ ભજન ક્રિયા આપણે કરતા થયા પછી આપણામાં રહેલા અપરાધો બધા દૂર થાય છે અને આપણે પ્રભુ તરફ જેમ ડાઉન ધ માઉન્ટેન એટલે કે પર્વતના ઢોળ તરફ વળી અને નીચે આપણે ભગવાન પાસે જવાનું છે. એ દોટ બહુ જ ક્વિક હોય છે અને આપણે આંખ બંધ કરીને દોડીએ તો પણ પ્રભુ આપણને સેફ અને સાઉન્ડ રીતે એ દોડ આપણી પૂરી કરાવે છે. આમ ચોક્કસપણે આપણે આ જ જન્મમાં પ્રભુને મેળવી શકીએ તેવી શક્યતા છે અને તે હોવાથી જ તમને આ વૈકુંઠ લોકના વર્ણનમાં સાથે રાખ્યા છે. વૈકુંઠ લોક કેવું હોય છે, લક્ષ્મીજી કેવા હોય છે, ત્યાંના લોકો કેવા હોય છે વગેરે જણાવીને તેને તમે અનુરૂપ થાવ તેને માટેની આ વાત છે. Any question, any doubt, any queries? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. Commentary, please go ahead. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, તમે જે અહીંયા હમણાં આજના સેશનમાં રિફર કર્યું કે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જગતના 6 આવરણો હોય છે, તો તમે 5 આવરણોને એવું રિફર્ડ એઝ પંચ મહાભૂત, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ. 7 આવરણો હોય છે. હા, તો બે બીજા કયા? છઠ્ઠું કયું? મિથ્યા અહંકાર. અને 7મું કયું? આઈ થિંક આઈ એમ આસ્કિંગ. અચ્છા, અને છઠ્ઠું મિથ્યા અહંકાર ને? Yes, you are right. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. આપ વિચારો ત્યાં સુધી. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મીના ગઢવી માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. વન્ડરફુલ. તેમના માટે આપણે, if there are no questions, no queries, no doubts, no commentary, nothing else, thank you very much Mukesh Prabhuji for your nice revelation. Hare Krishna bolao Prabhuji. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે 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 પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. હેતલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ લલિત વેદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી, but I and mine is same as મિથ્યા અહંકાર ને પ્રભુજી? Right, right. False, So it false is same ego. thing ne? False ego. Yeah, that is same ને? એટલે મિથ્યા Yes. અહંકાર ને I and mine. Yeah, yeah. Yes. Okay.
ઓકે हरे कृष्ण हर्षा माता जी, हरे कृष्ण शोभा माता जी, हरे कृष्ण मोहन सिंह बारिया प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बीना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रणाम। सियाराम विजय सियाराम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण पुरोहित प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।